बुद्धि अकल दलील दिमाग वाजों भारू साडे ते अंध विश्वास हुंदा। रही कोठियां दी गल एक पासे, साडे सिरां दी छत आकाश हुंदा। किने खाण नूं देनी सी कणक सानू, मनां विच गुलामी दा वास हुंदा। रीझ उगदी उग के मर जांदी, पूरा खाब ना कोई एहसास हुंदा। जातां धर्मां नस्लां विच वंडी रहनी मनुखता सी, जे ना जग ते भगत रविदास हुंदा। साहिबे कमाल दो जहान वाली चबर तख्त छत्र दे मालिक, आलमी कुल जहां सर्वे कायनात। निमाणियों के मान निताणियों के ताण, निओटियों की ओट ने आसरियां के आसरे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ करके साहिबां दी अगाध बोध बाणी दे नाल जुड़ के अपने समय अते सवासां नूं सफला कर रही संगत जीओ, दिओ जी आसीस। शब्दां दा दान झोली पाओ तां कि आप दी चरण बोसी कर सकीए। मन ते सिर झुका के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागी हो, धनता दे जोग हो, पूर्व कर्म अंकर जो प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। पिछले कई रोज तो आप जी सत्संग दियां घड़ियां दा आनंद माण रहे हो। सब तो पहला समुचियां ही नगर निवासी संगतां नूं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नगर पंचायत, गुरु घर दे वजीर साहिबान, नौजवान सेवादार वीरां नूं, श्रोमणी भगत इनकलाबी गुरु भगत रविदास जी के 645वें आगमन पुरब की कोटान कोट मुबारकबाद। जिहड़ी जाद साईं दी गुजरे पैंदी मुजरे, नहीं तां सानू हासिल की है। विच इस नीले हुजरे संज दे फजले, जितना समा गुरु पातशाह जी ने बख्शिया है। आओ असीं ते तुसीं रल मिल के भगत रविदास जी की उपमा वडियाई सिफत सलाह करके अपने सवासां नूं सफला करन दा यतन करिए। सनातन धर्म दे अंदर, हिंदू मत दे अंदर तीर्थां दी बड़ी महानता है। 68 तीर्थ हिंदू धर्म ने मन्ने हन और इन्हां दी यात्रा करके, इन्हां ते इशनान करके सनातन मत कहंदा है कि इंसान दे पाप लै जांदे हन। ते जे कोई इंसान किसे निश्चित कीते समय दे उपर, निश्चित कीते दिन दे उपर तीर्थां ते जाके इशनान करे ते उसनूं असमेध जग दा फल मिलदा है। अज 1492 विक्रमी 1435 ईस्वी नूं हरद्वार दे अंदर कुंभ दा मेला लगा है। ते सनातन धर्म कहंदा कि कुंभ दे मेले दे इशनान दा अपना फल है। पर जे सिख धर्म दी गल करां, जे सिख सिद्धांतां दी गल करां, ते जे पातशाह जी दी बाणी तो पुछीए ते सहबा कहंदे तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ 10 पुरब सदा दसाहरा। हो नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरणी धरा। ऐ जीव तेरा तीरथ उस परवदगार दा नाम है। तू अपने सच्चे दिल दे नाल, अपने परिवार विच रहिंदियां होइयां, अपना गृहस्थ धर्म पालदियां होइयां, अपनी किरत कारो विहार करदियां होइयां जे उस सच्चे दा नाम लएगा ते तेरा वो नाम ही तीर्थ बन जाएगा। और सहबां दी बाणी दे विच अंकित है, नहावन चले तीरथी, मन खोटे तन चोर,
एक भौ लाथी नातियां, दोए भौ चढ़िए सहोर। बाहर धोती तुमड़ी, अंदर विस नकोर। साध भले अण नातियां, चोर सी चोरा चोर। गुरु घर दे स्पीकरां दे विचों अनाउंसमेंट हुंदी है कि गुरुद्वारा साहिब तो किसी दे जोड़े चोरी हो गए, किसी दा मोबाइल चोरी हो गया, किसी दा पर्स चोरी हो गया। ये तस्दीक करदा है कि वो लोग जिन्हां दा मन मैला है, जिन्हां दी सोच मैली है, जे वो धार्मिक अस्थान ते भी आ जाण तां उन्हां दी सोच दे अनुसार वो लोग धार्मिक अस्थानां ते आके भी अपना बुरा कर्म नहीं छड्डदे। असीं तीर्थ यात्रा ते जाके भी अपनियां अखां दे नाल पराया तन वेख के अखां नूं मैलियां कर लैंदे हां। असीं धार्मिक स्थानां ते जाके भी इस रसना जीव दे नाल निंदिया चुगली करके इनू मैली कर लैंदे हां। असीं तीर्थ यात्रा ते जाके भी संसारक गल्लां बातां सुन के अपने कन्नां नूं मैले कर लैंदे हां। पर भले हन ओ लोग जिहड़े तीर्थां ते नहीं गए, पर उन्हां ने कदे निंदिया चुगली ना कीती ना सुनी, ना कदे पराया तन तक के अपने इन्हां नेत्रां नूं मैले कीता। पर आओ भगत रविदास जी दे समय इस भारत दे विच सनातन मत दा ज़्यादा बोलबाला सी। इस कुंभ दा इशनान करन दे लई उत्तर प्रदेश यूपी दे पिंड गाजीपुर दे विचों 400 लोगां दा एक जत्था, एक संग हरिद्वार वल रवाना हुंदा है। इस जत्थे दे अंदर एक गंगा राम पंडित भी इशनान करन दे लई जांदा है। संग तुरिया नगर तो कुछ दूर गया, इस पंडित दी जुत्ती इहदा जोड़ा टुट गया। इन्हें हथ दे विच जुत्ती फड़ के तुरना शुरू कीता, पर रस्ते दे ठेडे, रस्ते दे रोड़े इहदे पंध दी रुकावट बन रहे ने। जे जोड़ा पैरां विच पाउंदा है तां टुटिया होया जोड़ा इहनूं तुरन दे विच समस्या रुकावट दिंदा है। ये गंगाराम पंडित जिस तरह अपने मन दे नाल विचारां करदा अपने संग तो पिछे रह गया, उस समय दा काव रूप मेरे साथी इस तरह कहंदे हन जी। गंगाराम ब्राह्मण दे मन फुरना फुरिया, गाजीपुरियों कुंभ नौण गंगा नू तुरिया। हाँ जी तुरिया। जुत्ती पुरानी पैरदान सगे मरोड़ा, रास्ते दे बिच पंडित दा टुट गया जोड़ा। हाँ जी जोड़ा। अद्दों टप्पी आरजू ते दाड़ी बग्गी, हथ सोटी लक बन्निया पैठ लाई डग्गी। हाँ जी डग्गी। ओ डग्गी दे बिच कपड़े बिस्तर ते दौड़ा, रास्ते दे बिच पंडित दा टुट गया जोड़ा। आजी जोड़ा। पैरी छाले पै गए, संग छड़ गई जुत्ती, मुक्कण बिच ना आमदी ऐ वाटन पुत्ती, वाटन पुत्ती। दिलों तांग तन थकिया जी, दिलों तांग तन थकिया, तुर गोबे थोड़ा, रास्ते दे बिच पंडित दा टुट गया जोड़ा। आजी जोड़ा। बहिंदा उठदा पुज्जिया, खांदा डक डोले,
ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਦੀ ਮਾਜਰੀ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੋੜਾ। ਕੋਲੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਧਰੀਆਂ ਦੋ ਪਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢ ਦੇ ਧਰਮੀ ਜਜਮਾਨਾ, ਹਾਂ ਜਜਮਾਨਾ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਥੱਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੋੜਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੋੜਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਅਮੜੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੱਢ ਦਮੜੀ, ਦੇਤੀ ਦਮੜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਹੈ ਤੰਗੀ ਤੋੜਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੋੜਾ। ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਤੋ ਏਕ ਫਲ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਫਲ ਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅਨੇਕ ਫਲ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਡਿੰਗਦਾ ਧੈਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਛੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਦਗਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਦਲੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮੋਚੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਵਦਗਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਬੋਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਉਸ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਦਮੜੀ ਫੜੀ, ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਮੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਮੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਤੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਚੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਅਰਜ਼ੋਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਬਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ, ਗੰਗਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪੀਲਾ ਫੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉੱਡੇ ਜੋਗਾ ਬਾਸਨੇ, ਪੀਲਾ ਫੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉੱਡੇ ਜੋਗਾ ਬਾਸਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਈਆ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਈਆ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਗਾ ਜੀ ਭਗਤ ਖਾਸ ਨੇ, ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਗਾ ਜੀ ਭਗਤ ਖਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਮਿਲ ਜੂ ਮਲੰਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਈ ਮਿਲ ਜੂ ਮਲੰਗ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਖੜਾ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਗਲ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਗਲ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਟੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਟੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਟੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਡੀ ਗੂ ਪਤੰਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਖੇਡੀ ਗੂ ਪਤੰਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮਈਆ ਨੇ ਸੀ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਡਿਆ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਡਿਆ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੱਲੇਹਾਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੱਲੇਹਾਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮਸਾਇਆ ਏ ਉਹਦੇ ਤਨ ਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਇਆ ਏ ਉਹਦੇ ਤਨ ਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮੜੀ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ। ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜ ਦੇ। ਸੁਰਤ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਗ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ। ਹੱਥ ਤਸਵੀ ਨਾ ਮਾਲਾ ਭੇਖ ਭਗਮਾ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਈਅਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਬੇਦੀਨੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਮਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ?
ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਏ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਏ ਕਿ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਏ ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਭੇਟ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਵੇਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੀ? ਪੂਰੇ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਿਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਵਧਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਮੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਮੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਸੱਜੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੋਣੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਿਆ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਬਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਦਮੜੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਮਈਆ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਫੜ ਨੇੜੇ ਗੋ
के तू आ ले फड़ नेड़े हो के लग गया क्यों कंबन बे दे दी रविदास भगत नू मेरा भी कंगन बे दे दी रविदास भगत नू ले जावी सांभ के इसनू किधरे सुट देवी ना मेरी ओ भगत दे कोले मिट्टी पुट देवी ना मेरी ओ भगत दे कोले मिट्टी पुट देवी ना हथ दे बिच पा ले आखी तू हथ दे बिच पा ले आखी किली ना टंगन बे दे दी रविदास भगत नू मेरा भी कंगन बे दे दी रविदास भगत नू हीरे मोती लालां दा कंगन है जड़िया वे खीसे विच पा ले इसनू आदर नाल फड़िया वे खीसे विच पा ले इसनू आदर नाल फड़िया वे इथे तां टोंगी बाते हाय इथे तां टोंगी बाते नितगी पै लंघन बे दे दी रविदास भगत नू मेरा भी कंगन बे दे दी रविदास भगत नू आखी मेरे सेवक ताई मैया खुश तेरे तो आखी मेरे सेवक ताई मैया खुश तेरे तो दस देवे सेवा जेड़ी लेनी हुई मेरे तो दस देवे सेवा जेड़ी लेनी हुई मेरे तो तैनू की हो गया सुन के हुण तैनू की होया सुन के लग गया क्यों खंगन बे दे दी रविदास भगत नू मेरा भी कंगन बे दे दी रविदास भगत नू मैनू ओ सेवक मेरा जानों वध प्यारा वे मेरे ओ बच्चियां वर्गा सच्चा सच्चियारा वे मेरे ओ बच्चियां वर्गा सच्चा सच्चियारा वे मेरे कोले ना आया हाँ मेरे कोले ना आया कदे कुछ मंगन बे दे दी रविदास भगत नू मेरा भी कंगन बे दे दी रविदास भगत नू आमे जे फेर कदे वे लियावी सुख सांद नू मसिया पुन्निया नौवीं जा दसवीं संगरांद नू मसिया पुन्निया नौवीं जा दसवीं संगरांद नू कादा बलेगार गोबिंदगढ़ ओए कादा बलेगार गोबिंदगढ़ एदे बिच संगन बे दे दी रविदास भगत नू मेरा भी कंगन बे दे दी रविदास भगत नू कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम
राम जो दाता मुक्त को संत जपावे, नाम साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पौ मिट गए रमण राम भरपूर। गंगा मैया तो एक कंगन दा प्रसाद भेंट लैके गंगा राम पंडित ने वापसी कीती। और गंगा राम पंडित वो है, उस परवतगार ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने मनुख नू, जीव नू कहा कि तू जेड़ा धंधा करदा है, जेड़ी किरत करदा है, अपने धंधे नू धर्म बना के करी ते तैनू बरकतां मिलणगियां। पर अज बहुते मेरे वर्गियां ने धर्म नू धंधा बना लिया। नरक स्वर्ग पुन पाप वर सराप दे नाम दे उपर लालच ते डर दे के ए लुकाई नू मनुखता नू लुट रिया सी। ए रस्ते विच आउंदियां ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ जितना इस एक कंगन नू वेच के मिल जाएगा। अज एक परिवार दा प्रशादा पानी सौखा नहीं चलदा, पर इस कंगन नू वेच के मेरियां 7 पीढ़ियां चंगी जिंदगी जिउं लैणगियां। बेनती करां, जिहड़ा ये मनुख है, जिहड़ा ये इंसान है, जदों इस दुनिया ते आया ते इहदे आउण दा कोई मनोरथ सी, कोई उद्देश सी, ते ए उस रब दे नाल वादा भी करके आया, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। पर जदों इस संसार विच आया ते दुनिया दी पदार्थवादी सोच ते दुनिया दी माया इहदे ते ऐसी पई कि ये अपने वादे अते उद्देश दोनों भुल गया। बेशक माया दे ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਤੇ ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਜੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਧਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਨੋਮਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬਗਾਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆਓ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆਇਆ, ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ
ਐਤਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੌਹਰੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜੋੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਤਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਗਣ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ ਜੌਹਰੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਗਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੰਗਣ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕੰਗਣ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਕਲਾਈ ਵੀਣੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਗਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੌਹਰੀ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਗਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਬਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਰ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਡਰ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਬਚ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੁੱਟ ਖਾਲੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਕੰਗਣ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਕ ਅੜਬ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤੋਲਾ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ, ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਦੱਸ ਕੌਣ ਹਟਾ ਦੂਗਾ, ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਗਹਿਣਾ, ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਏ ਕੰਗਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੈਣਾ।
साडे रगम नगी ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਐੜੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਵਾਟਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਜਾ ਕੋਲੇ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦੂਤਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਬੱਕੀਆਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਬੱਕੀਆਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਿਲਾਪ ਪੰਡਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਫੁੱਲ ਸੁਣਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪੰਡਤ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜੂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਸੁਣ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਕਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀਆਂ ਵਰਸਣ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਛੜੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੂ ਉਸੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਫਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਹਰਸੋਂ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਹਬ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸੱਚ ਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਲੀਏ ਆਪਣੇ ਸੂਈਏ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਨਾਗਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਦ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਗਣ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਗਣਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ, ਪਰ ਰਾਜਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਤੂੰ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਿੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਤਵਾਜੀ ਰਾਜਾ ਬਣ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਗਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਦਰੇ ਅਨਾਇਤ ਕਰਮ ਤਰਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਰੇਣ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਤ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੰਮੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਲੋਹਟਵੱਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇੜੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਕ ਅਸੀਸ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰੋਪਾਓ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ